बैठे संगत नूं समझा रहे सी, सत्संग चल रहा सी कि एक चोर, जे चोर दा तुहानूं पता ही काम हुंदा चोरी करना, कि जिहड़ा बहुत जिद्दां कह लो कि इदां दा चोर सी जो अज तक फड़िया नहीं गया सी। एक दिन जदों हजूर दे दरबार मोड़ दी गुजर रहा सी ओह, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ सत्संग कर रहे हैं, खुतबा कर रहे हैं, समझा रहे हैं संगत ਨੂੰ। चोर ने ਜਦੋਂ देखा कि अंदर बड़ा रश है, बड़े लोग इकट्ठे है, कि चलो भाई जाके देखा किते अगर दाव लगा तो ਇੱਥੇ ही कोई चोरी कर लवांगे, किसी जेब कट लवांगे, किसी कोलों कुछ खोण ਦਾ मौका मिलिਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ रश ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ हैरान हो गया कि एडा महान सम्राट सिकंदर जिन्हें इन्ने युद्ध जिते, इन्नियां लाशां तो दी गुजरिया, पर कदी किसी का खून वगदा देख के रोया नहीं। अज इन्ना कमजोर हो गया कि रो रहा है। तो उस वेले सेनापति ने पूछा, हे महान सम्राट, मेरे मन च गल रह जानी है, सो सोचदा है तुहाडे दुनिया तो जाण तो पहला पुछ लवां। सिकंदर कहंदा पुछ की पुछना है? वो कहंदा जी मैं तुहानूं अज तक कदी डरिया होया रोंदिया नहीं देखिया, पर अज तुसीं रो रहे हो क्यों? वो कहंदे फिरौन एक पापी सी और मूसा सी खुदा दे पैगंबर, और फिरौन मूसा दा सब तो बड़ा दुश्मन सी, क्योंकि फिरौन ने खुदाई दा दावा कीता सी कि मैं ही खुदा हां। कि जदों फिरौन दी पत्नी आसिया, जिहदा नाम सी हजरत आसिया, फिरौन दी पत्नी, फिरौन मूसा दा दुश्मन सी, ਉਹ ਤਾਂ मूसा ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਸਿया, फिरौन ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸਿया, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ मूसा ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, मूसा ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ हजरत मूसा ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, मूसा ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ और रब ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਤੂੰ मूसा ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मूसा ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ मूसा ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, खुदा ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿਓ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਖਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ? ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿਓ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਰਫ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਕੀਰ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਲੀ ਗੁੱਦੜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है, इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं इस पवित्र 11वीं रोज़ दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। अज तुसी इस खुशियां दे दिन ते हजूर दे दर ते आए हो, उस मालिक दे दरबार च आए हो। अज 11वीं रोज़ का दिन है, इसलिए अज दे सत्संग की शुरुआत हजूर की सिफत तो ही करांगे। और हजूर की सिफत में लिखा गया है कि ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का। ऊंचा जहां में, जहां यानी दुनिया, इस संसार में बड़ा उच्चा नाम है हजूर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। कि हजूर का नाम बहुत उच्चा, ਉੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਂਚਾ ਜਹਾਂ ਮੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕਾ, ਬਿਗੜੀ ਬਨਾਨਾ ਕਾਮ ਹੈ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕਾ। कि जदों इंसान गुरुआं रहबरां फकीरां दे दर तक आ जाता है, खास करके अज मालिक दे घर तक तुसीं आ गए हो ना, अगर कुछ बिगड़िया होया है तो हुण चिंता करनी बंद कर दिओ। कई बार इंसान कहता कि मेरे जीवन च कई बिगाड़ है, मेरे जीवन च कई खराबियां है, मेरे काम च कई प्रॉब्लम है, मेरे जीवन च कई प्रॉब्लमां है। अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म की भी कोई जीवन दे विच चिंता टेंशन है, या किते भी लगता है कि आ बिगड़ी हुई गल है, तो हुण फिक्र ना करो, क्योंकि तुसी जिस दर ते आ गए उत्थे बिगड़ियां बनाईयां जांदियां है। इत्थे खाली झोलियां
ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਜੇ ਚੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਤਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਚੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਦਾਅ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਤਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਗਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਠਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਠਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਟਕਰਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਬੈਠਣਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਰ ਤੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਲੁਕਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਤਬੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਈ, ਮੁਸਕਰਾਏ। ਬਸ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ कि ये दुनिया एक क्लासरूम है, कोई कोर्ट रूम नहीं। एक हुंदा क्लासरूम समझदे ना, जिथे बच्चों की क्लास लगती है, और एक हुंदा कोर्ट रूम किहनूं कहंदे, जिथे अदालत हुंदी है, अदालत जिथे फैसले हुंदे है। सो दुनिया की है? जवाब दिओ। ये दुनिया एक क्लासरूम है, कोई कोर्ट रूम नहीं। यहां हम कुछ सीखने, खुद को बेहतर बनाने और जीवन का आनंद लेने आए हैं। किसी को दोष देने, किसी को नीचे गिराने या किसी को हराने नहीं आए हम। जिदा कोर्ट में हुंदा ना कि उत्थे जाके बंदा दोष लांदा है, ये इदां है, ये इदां है, और किसी तरह नूं हराया जावे, किसी तरह नूं गिराया जावे ताकि मैं केस जित लवां। दोष लाए जाते हैं कि नहीं? पर अज बंदा इस संसार नूं एक कोर्ट रूम समझदा कि दूजिਆਂ ਨੂੰ दोष देण विच ही लगा होया है, दूजिਆਂ ਨੂੰ गिराण विच लगा होया है, दूजिਆਂ ਨੂੰ हराण विच लगा होया है। हालांकि गुरु रहबर कहंदे कि दुनिया एक क्लासरूम है, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ कुछ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ क्लासरूम है,
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਖਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਉਦਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਸਫਲ ਬਣਾਓਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਝਗੜੇ, ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਐ,
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਗੌਣ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਠਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੈਦਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜਿਆ ਪੂਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਮਾਂ? ਕਿਸੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ, ਸਮਝਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ? ਰੋਂਦੇ ਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਣਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਸਫਲ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ,
फरीद साबरी भी अपने कलाम अंदर बड़ा प्यारा लिखते हैं। फरीद साबरी कहते फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। कहते फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। जाको मुर्शद मिले सो समझे, बिन मुर्शद अनजान है। देखो की गल कही फरीद साबरी ने। वो कहते फिरौन एक पापी सी और मूसा सी खुदा दे पैगंबर। और फिरौन मूसा दा सब तो बड़ा दुश्मन सी, क्योंकि फिरौन ने खुदाई दा दावा कीता सी कि मैं ही खुदा हां। समझदे हो कि नहीं? हुण इत्थे फरीद साबरी कहते फिरौन वर्गा पापी भी तेरे अंदर ही, कह दियो, अंदर ही बैठा है। और मूसा खुदा दे पैगंबर सी, वो कहते मूसा वर्गे पैगंबर भी तेरे अंदर ही है। हुण फिरौन वर्गा पापी भी तेरे अंदर है, मूसा वर्गा पैगंबर भी तेरे अंदर है। और जिसने मूसा नू पैगंबर बना के भेजा, और रहमान हो परमात्मा, वो भी तेरे अंदर ही है। कहते सब कुछ तो तेरे अंदर ही है। फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। रहमान यानी परमात्मा भी तेरे, हुणे तेरे ते है कि तू जिद्दां दे कर्म करने हैं। पाप कर्म करेगा तो तेरे अंदरला फिरौन बाहर आ जाएगा। ये तो बंदा फिरौन है भाई, पापी। और जे सिमरन करेगा, बंदगी करेगा, विश्वास रखेगा, यकीन रखेगा, तो फिर मूसा बाहर आ जाएगा। यानी और रब दा प्यारा पैगंबर मूसा, ਉਹਦੇ गुण तेरे अंदर प्रगट हो जाएंगे। तो जे तू और मेहनत करे, कामिल मुर्शिद के कदमां नाल जुड़ जावे और मेहनत करे, तो फिर फिरौन छड्ड, मूसा छड्ड, फिर तो तू रहमान तक ही पहुंच जाएगा। हुणे तेरे ते है, ये तेरे ते है कि तू कितनी मेहनत कर सकता है। जिद्दां दा तू कर्म करना, तेन फल भी, जिद्दां एक बच्चा उन्नी की मेहनत करता, वो ऑफिस का सब चपड़ासी बन जाता है। पर दूजा बच्चा ज्यादा मेहनत करता, उसी ऑफिस का मैनेजर बन जाता है। और तीजा बच्चा होर ज्यादा मेहनत करता, उसी ऑफिस का मालिक बन जाता है। यानी कहने का मतलब बच्चे ते है, वो कितनी मेहनत करने को तैयार है, तो उन्नी उच्ची पोस्ट कह दियो उन्होंने मिल जाती है। हुण फिर इत्थे एक गल कहांगे, फिरौन बनने वास्ते कोई मेहनत की लोड़ नहीं है। फिरौन बनने वास्ते तो दूजिਆਂ ਨੂੰ बुरा बोलना शुरू कर दिओ, पाप कर्म करना शुरू कर दिओ, दूजिਆਂ ते जुल्म करना शुरू कर दिओ, दूजिਆਂ ਦਾ हक खोना शुरू कर दिओ। ये फिरौन का काम है, क्योंकि पाप कर्म करना, जिदा कहते कंस पापी, इदे फिरौन पापी। फिरौन का काम है दूजिਆਂ ते जुल्म करना। और फिरौन तो इदां दा सी कि जदों फिरौन की पत्नी आसिया, जिहदा नाम सी हजरत आसिया, फिरौन की पत्नी, फिरौन मूसा का दुश्मन सी। वो तो मूसा नू खत्म करना चाहता सी, पर उन्हां दी बीबी आसिया, फिरौन की पत्नी आसिया, उन्हें जदों मूसा नू देखिया, मूसा दे वचन सुने, तो उन्हें अपने रब ते ईमान लिया, यानी हजरत मूसा तो नाम ले लिया। मूसा दे शब्द नाल जुड़ गई और रब की बंदगी करन लगी। तो जदों किसी ने फिरौन नू दसिया कि फिरौन तू मूसा का शत्रु है, तू लोगों नू कहंदा मेरी पूजा करो, मैं ही रब, और तेरी अपनी पत्नी जेड़ी तेरी अपनी बेगम है, वो तेनू छड्ड के मूसा दे रब नू मन रही है, वो मूसा की इबादत कर रही है, खुदा की इबादत कर रही है। कहंदे जदों फिरौन नू पता लगा, तो देखो उन्हें की कीता। फिर पहला तो अपनी पत्नी नू सख्ती ना समझाया कि तू मेरी पत्नी हो के, वो मेरी बेगम हो के, मेरी पत्नी हो के तू मेरे खिलाफ मेरे दुश्मन का साथ दे रही है। तू मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ लिया, तू वो खुदा नू मन रही है जिन्हों मैं मनता ही नहीं। पहला तो ते सख्ती की छड़ दे और मेरा कहना मन ले। पर उन्हें कोई गल कही अपने पति नू कि मैं सच्चाई नू समझ चुकी हाँ, और सच नू जान के मैं सच तो जान बुझ के अखां फेर नहीं सकती। इसलिए ये जिंदगी देने वाला रब है, और मर के जाना भी ओदे कोल ही है। इसलिए हुण मैं खुशी का भी ओदा ही ख्याल रखना है। कहते फिर फिरौन ने किद्दां तकलीफ दी कि गर्म रेत के उपर उन्होंने लिटा देना, उपर पत्थर रख देने, हुक्म कर दिता हुण मेरी पत्नी नहीं, इहनूं सजा दिओ, क्योंकि जे इदां करेगी तो लोगों के दिलों चों मेरा डर निकल जाना कि अपने घर च तेरी पत्नी इहनूं मनदी नहीं, तो डरदी नहीं, तो असीं क्यों डरीए। और कहते हैं कि तपदी जमीन ते लिटा के उपर पत्थर रख देने। तो फिर एक समा आया जदों सैनिकां ने दस्सिया फिरौन नूं कि बादशाह तो फिर नहीं मनदी। वो कहंदे इदां करो, दे किल्लां ठोक दिओ शरीर च,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਖਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ? ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿਓ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੀ ਲਿੱਥ ਜਾਵੇ, ਗਰਦਨ ਲਿੱਥ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਸੀਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ हे हजरत मूसा, शुक्र है तुसी आ गए, शुक्र है मेरी जान निकल तो पहला पहला तुसी आ गए, कि मैनू ये ना पूछो कि मेरा हाल की है, मैं किद्दां आ, बस मैनू इन्ना दस दिओ ओ मेरा रब मेरे तो राजी होया या नहीं। इश्क देखो, अपने दर्द की परवाह नहीं है। नहीं तो बंदे को तेरा हाल की है, तो बंदा अपने दुखों की लिस्ट गिना के मैनू आ भी दुख है, मैनू आ भी दुख है, इत्थे किद्दां आ, उत्थे किद्दां आ, घर च इदां आ, बच्चे इदां है, धी इदां आ, आंढी इदां आ, गुआंढी इदां आ। बंदा कितनी लंबी लिस्ट, चिट्ठा कहते ना कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिंदा है। फिर तो चुप करा, चुप कर भाई, काम भी जाना मैं, अगला दुख कहानी तेरी फिर सुनांगे। पर आसिया ने की, जदों मूसा ने पूछा आसिया किद्दां तेरी हालत, की हाल है तेरा, किद्दां है तू? तो आसिया ने कहा हजरत शुक्र है तुसी आ गए मरन तो पहला पहला, क्योंकि मैं जानना चाहती हाँ कि ये ना पूछो मैं किद्दां आ, बस मैनू इन्ना दस दिओ कि मेरा रब मेरे तो राजी होया या नहीं, क्योंकि मैं एक पापी दी पत्नी हाँ, कि मेरा रब मेरे तो राजी होया या नहीं। किते ये ना होवे कि रब कहे इनू माफ ही नहीं करना क्योंकि ਇਹਦਾ पति दा पापी फिरौन है। कई बार कहते हैं ना, बंदे नूं डर हुंदा है कि बाप दी गलत करनी दा असर बच्चे दे फ्यूचर ते भी पैंदा है। जे पति कोई कातिल होवे, चोर होवे, तो ਉਹਦਾ प्रभाव पत्नी दे फ्यूचर ते भी पैंदा है, क्योंकि जुड़े हुंदे एक दूजे नाल। तां ही तां तुसीं गौर करो, जे पत्नी या पति सरपंच बन जावे तो पत्नी चाहे सरपंच ना भी बने तां भी ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। समझदे हो कि नहीं? कोई अफसर दी पत्नी होवे ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਧਰੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਫਿਰੌਨ ਪਾਪੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। इसलिए उन्हें सब तो पहला सवाल कहते कि मैनू ये ना पूछो मेरा दर्द किद्दां है, मैं ठीक हाँ, बस मैनू इन्ना दसो मेरा यार, मेरा रब मेरे तो राजी होया या नहीं। तो मूसा ने पता की किया, मूसा कहते आसिया होर तेनू की लगता है मैं आप ही आया हाँ? नहीं, ओ मैनू मेरे रब ने भेजिया है कि जा जाके मेरी प्यारी आसिया नू दस दे कि तू मेरे इश्क विच इन्ना दर्द चलिया है, मैं ते तो राजी, तू मेरे तो राजी हो जा, तू मेरी प्यारी है, इसलिए मैं तेतों राजी हूं, तुम ही राजी हो जा। कहते जिद्दां ही सुनिया आसिया ने कि मेरा रब मेरे तो राजी है, नाल ही उन्हें अखां बंद कर लईयां, और चेहरे ते एक स्माइल सी, किल्लां गड्डियां हुईयां है, खून वग रहा है,
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ? ਤਾਂ ਆਸੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਯਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀਏ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਤੁਝ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। और इत्थे यार राजी होया या नहीं। आसिया की गल की तो सानू मेहर अली शाह की भी गल याद आ गई कि साईं मेहर अली शाह वो बड़ी रब की इबादत करते सी, सारी सारी रात बह के इबादत करते सी। एक दिन इबादत से बैठे हुए है कि उन्होंने एक प्यारा दौड़ा दौड़ा आया, आके कहता हजूर मुबारका मुबारका मुबारका। मेहर अली शाह खुशी दे नाल अखां खोलियां, खुशी दे नाल अखां खोलियां, कहते आ गया संदेशा, आ गया खुशी नाल। वो सेवक कहता हाँ जी हजूर आ गया। कहते दस दे फिर जल्दी। कहते मुबारक जी तुहाडे घर बेटे ने जन्म लिया। समझना जरा, क्योंकि मेहर अली शाह दे बेटा सी, उन्हें जन्म लिया। किन्ने सालों बाद घर च पुत्र का जन्म होया। तो जदों इन्नी गल सुनी वो मेहर अली शाह उदास होके बह गए। वो कहता हजूर तुसी तो बड़े जिदा बंदा कहता एक्साइटेड सी, बड़े खुश सी, तुहानू की हो गया, शांत होके क्यों बह गए? वो कहते की करा मैं अपने यार की इबादत च बैठा सी, जदों तू आके कहा जी मुबारका मुबारका मुबारका, ओ मैं सोचा शायद मेरे यार ने तेरे हाथ सुनेहा भेज दिता कि मेहर अली शाह मैं तेरे तो खुश हाँ। ओ मैं तो यार दा सुनेहा उड़ीक रहा सी, तू पुत्र दा सुनेहा लेके आ गया, बेटा होया है। ये भी कोई खुशी की गल है? ये तो दाता ओदी है, जदों चाहे दे देवे, तो जदों चाहे। असली खुशी तो वो है और जदों मेरा यार संदेश भेजे कि जा जाके मेरे मेहर नू कह दे कि मैं ओनू चुन लिया, ओ मेरा तो मैं ओदा। कहंदे असली खुशी तो उदों होनी है। हुण जेड़े रब दे नाल प्यार करन वाले है उन्हां दी असली खुशी की है कि कदों रब मैनू अपना बना लावे। अज बंदा किहड़ा चीज़ां 'च खुश हुंदा, उन्हां नू उन्हां चीज़ां दी फिक्र। वो कहंदे ठीक है औलाद होई है, तां दातां ओहदियां है, वो जदों चाहे दे देवे, जदों चाहे लै जावे, शुक्र है ओदा। पर सही मायने च फकीरां दी खुशी तो उदों जदों यार मैनू अपना बना लावे। समझना जरा सारियां ने। इसलिए ताही तां एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया है कि तुझे चाहने से बड़ी चाहत क्या होगी, तुझे चाहने से बड़ी चाहत क्या होगी, तेरे इश्क से बड़ी इबादत क्या होगी। और जिसकी जिंदगी में आप जैसा मुर्शद हो उसको जिंदगी से शिकायत क्या होगी। कोई तुहानू पूछे जिंदगी च कोई शिकायत तो नहीं, तो जिन्हां दे जीवन च कोई मुर्शद है नहीं ना, वो अपने जीवन दी 100 शिकायत, मैनू आ भी शिकायत है जिंदगी तो, मैनू वो भी शिकायत है जिंदगी चो, मेरी जिंदगी च आ है नहीं, मेरी जिंदगी च वो है नहीं। तो जिन्हों कामिल मुर्शद मिल जाता है वो तो कहता हुण मुर्शद मिल गया, मेरी सारिया शिकायत ही कह दियो फिर। क्योंकि जिहदे अंदर वाकई प्यार हुंदा वो कहता हुण इदां दा मुर्शद मिल गया, हुण शिकायत कोई रही नहीं, हुण तां सब कुछ ही मिल गया। इसलिए तुझे चाहने से बड़ी चाहत क्या होगी और तेरे इश्क से बड़ी
इबादत क्या होगी, तेनू इश्क कर ले तो बड़ी इबादत की। जिसकी जिंदगी में आप जैसा मुर्शिद हो उसको जिंदगी से शिकायत क्या होगी। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जमाने में हमने यानी ये दुनिया च घूम के ना की कुछ देखिया, कहीं नफरत देखी कहीं प्यार देखा। क्योंकि तुसी दुनिया दे विचरदे हो तो किथे नफरत भी देखते हो ना, तुसी किते झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई झगड़ा हमेशा उत्थे हुंदा जिथे नफरत हुंदी है, जिथे क्रोध हुंदा है, गुस्सा हुंदा है। इसलिए दुनिया ते कई जगह झगड़े हुंदे हैं तो जिथे नफरत हुंदी है। कोर्ट कचहरियां च केस चलते हैं नफरत, थाने च बंदा चक्कर लाता नफरत करके कि इहनूं सजा होनी चाहिए है। सो कहीं नफरत देखी कहीं प्यार देखा, और कई जगह प्यार भी देखने आया कि कोई बैठा प्यारियां गल्लां कर रहा है, मैं तेरी खातर जान भी दे दूं, वो प्यार की गल है। इसलिए दुनिया दे विच नफरत भी देखी और दुनिया च प्यार भी देखिया। इसलिए फिर क्या, कहीं नफरत देखी कहीं प्यार देखा। तुसीं भी कह दियो, कहीं नफरत देखी कहीं प्यार देखा, और कहीं मतलब से भरा संसार देखा। किते मतलबी लोग भी देखे कि जिन्होंने अपना मतलब पूरा किया तो इदा मुंह घुमाया, मुड़ के इदा हो गया जिदा ही जानते नहीं होंगे एक दूजे को। मतलबी स्वार्थ पूरा करने वाले, इसलिए कहीं मतलब से भरा संसार देखा। हुण सच दस्यो, देखिया कभी मतलबी तुसीं भी तुहाडे जीवन च कोई ना कोई मिलिया कि नहीं। इसलिए हुण समझ लेना, पर हुण टेंशन ना लो, तुसीं पता कित्थे बैठे हो, हुण इहदे बारे समझ लो। कहीं नफरत देखी कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा, यहां गम लेकर खुशियां दी जाती हैं, ऐसा मालिक का दरबार देखा। ये मालिक दा वो दरबार है, मालिक दा वो घर है जिथे ना नफरत है ना ही कोई दिखावा है, समझते हो कि नहीं, और ना ही कोई मतलब है। इत्थे तो यह किया जाता है कि जहां गम लेकर तुहाडे गम ले जाते हैं और खुशियां दित्तियां जांदियां है। इसलिए अज भी आए हो तो सारे गम छड्ड के जाना, सारियां चिंतावां छड्ड के जाना, सारियां टेंशनां ला के जाना, क्योंकि टेंशन लेके नहीं जाना, विश्वास लेके जाना है, यकीन लेके जाना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। ओ मैं चिंता क्यों करा जद मेरी हर मुश्किल दा हल करने वाला मेरा मालिक मेरे हर दुख नूं मिटाण वाला मेरा मालिक मेरे। ये विश्वास लेके जाना है, चिंता दुख इत्थे छड्ड के जाना है। बोलो छड्डने कि नहीं, फिर छड्ड दिओ, अज चिंता करनी छड्ड दिओ, क्योंकि जहां दुख लेकर खुशियां दी जाती हैं। लोग तो कहते भाई आ खुशी मैनू दे दे, दुख तू ले लै, कह देंगे कि नहीं, तू चाहे रो चाहे मर, मैनू खुशी चाहिए है। तां ही तां बंदा दूजे नू ठगदा है, दूजे नू लुटदा है, दूजे दा हक मार लैंदा है। बस मैनू मेरी मेरी मेरे घर च आ चीज आनी चाहिए, तेरे घर च भावें कुछ बचे ना बचे, तू भावें भुखा मर, मैनू परवाह नहीं। दुनिया मतलब दी है, पर ये मालिक दा दरबार ही ऐसा है कि जिथे की हुंदा है, जरा समझना। दुख लैके गम लैके चिंता लैके इंसान जाता है, यानी आंदा दरबार ते, और वो मालिक दी रहमत कि इंसान दे दर्द दुख चिंता मालिक रख लेंदे ते इंसान नू प्यार विश्वास खुशी दे के भेज दे, तंदुरुस्ती दे के भेज दे। इसलिए हुण तुसीं भी कह दिओ, खुशी आ गई आ गई आ गई आ गई, मेरे गम दूर हो गए हो गए हो गए हो गए, रहमत आ गई आ गई आ गई आ गई, बस आ रही है रहमत। ये कहता ना गम दूर हो गए, तेनू गल ही ना सोचो, ये समझ लो हो गए। फिर जे विश्वास नाल कहो तो ना मुमकिन ही मुमकिन हुंदा है, समझ दिओ कि नहीं। हुण सुनिया ना मैसेज कि बाहर बाहर बैठे हो, कहते
ऐसी 5 मिनट भी मैं तुर नहीं पाती सी, कैंसर की प्रॉब्लम सी, पर मालिक के चरणों च उत्थे बैठी ने बेनती की, इदां दी रहमत हुई कि मैं हुण ठीक हाँ, हुण रोज मैं 6 किलोमीटर तुरदी हाँ। ये रहमत है मालिक दी। इन्हां नूं सिर्फ बचन ना समझो। कई बार इंसान कह दिंदा है कि आ फकीर जो बोलदे आ की है, ते असीं एक गल कहांगे, उन्हां फुल्ली गुदड़ी फकीर दी, आ जिहड़ी गुदड़ी यानी है शरीर, कदी ये ना सोचो गुद्दी बैठा है ना, फुल्ली गुदड़ी फकीर दी, क्योंकि इत्थे रहिंदा रब। समझदे हो कि नहीं? इत्थे रहिंदा कौन है? गुदड़ी दे अंदर, शरीर दे अंदर। ओए ना खोली ना फोली, फोली का मतलब हुंदा बंदा कहता इहनूं फोल के देख की है इहदे अंदर, पर कहंदे दुनिया नूं भावां फोलण दी कोशिश कर लई, पर फकीर क्योंकि उत्थे कोई होर नहीं। वैसे तो रब तुहाडे अंदर भी रहिंदा है, पर की करिए हाले इत्थे प्रगट नहीं होया, हुण प्रगट करके हटना है असीं भी। समझदे हो कि नहीं? तां ही तां कहंदा मूसा भी तेरे अंदर ही है, रहमान भी तेरे अंदर ही है, फिरौन भी तेरे अंदर ही है। फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है, जाको मुर्शद मिले सो समझे, बिन मुर्शद अनजान है। हुण कहंदे जिहनूं मुर्शद मिल जांदा उहनूं पता लग जांदा कि मेरे अंदर की है, फिर वो डरदा नहीं है, चिंता नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पता जे मूसा मेरे अंदर है, वो मैनू बनाने वाला रहमान मेरे अंदर है, तो जे रहमान मेरे अंदर तो मैं परेशान क्यों होवां, क्योंकि हर जगह मेरी संभाल वो आप ही करेगा, मैनू चिंता की। इसलिए इसे कह दिए फिर कि ना फोली गुदड़ी फकीर दी, क्योंकि इत्थे रहिंदा रब, इत्थे रब रहिंदा है। एवं ना समझियो कि हार्ड मास का पिंजरे ही है। समझदे हो कि नहीं? ना फोली गुदड़ी फकीर दी, ओए इत्थे रहिंदा रब, ना खाली समझी फकीर नूं इत्थों मिलदियां दातां सब। ये पहली गल तो समझ ली कि फकीरां दे अंदर ही रब रहिंदा है। समझदे हो कि नहीं? जिदा बुल्ले शाह ने किया, किसी ने कहा बुल्लिया ओए तू तस्वीर नहीं फड़दा, तस्वीर यानी माला नहीं फड़दा, ओए तू मसला नहीं चकदा, तो बुल्ले शाह ने पता की किया कि तेरे इश्क च काफिर हो गए हां, हुण तस्बीह मुसल्ला की करना। कहंदे मुर्शद दे इश्क विच ही काफिर हो गए, भुल गए हुण सब कुछ। तेरे इश्क च काफिर हो गए हां, हुण तस्बीह मुसल्ला की करना। ऐसी मुर्शद चो रब देख लिया, अरशां दा अल्लाह की करना। वो कहते जिन्हों मुर्शद चो ही रब मिल जाए, वो मुर्शद चो ही जिन्हों खुदा मिल जाए, उन्हें आसमाना के रब नूं की करना, वो तो कभी नजर ही नहीं आता। पर मुर्शद तो साक्षात नजर आता है, जिथों नूर झलका मारदा है, जिथों नूर का पता लगता है कि जे ये नूर इत्थे हो सकता है, ये एनर्जी इत्थे हो सकती है, तो ये नाल जुड़ के एनर्जी मेरे अंदर भी आ सकती है। और यही तो असीं चाहते हैं कि जिहड़ी एनर्जी, जिहड़ा आनंद, जिहड़ा जोश असीं अपने अंदर फील कर रहे हैं ना, तुहानूं अपने गल नाल ला के यानी अपना बना के तुहाडे अंदर भी भर दईए, तुहाडे अंदर भी वो नूर भर दईए। और आज ये हजूर की गल ते, क्योंकि याद है कि नहीं, चोर बह गया आगे पिछे, क्योंकि इदां ही फिर गल चल पाती है अगे तो। चोर आ गया, आके बह गया, पर हजूर दे वचन जिद्दां जिद्दां सुन रहे हो, कन्नां दे जरिए दिल ते असर कर रहे हैं। इदां दा बदलाव आया कि चोर दी अखां 'च पानी आ गया कि मैनूं जिंदगी किस वास्ते मिली सी, मैं तो इत्थे कुछ सीखण आया सी, समझण आया सी, पर मैं जिंदगी किहड़े पासे लाती, लोकां नूं लुट रहा हां, चोरियां कर रहा हां, लोकां नूं दुख दे रहा हां। सत्संग 'च बह के इदां दा चोर दे जीवन 'च बदलाव आया कि मन ही मन तौबा कर ली, माफी मंग ली कि ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, ऐ हजूर, अज मैं बेशक तुहाडे सामने नहीं बैठा, अपने मन च कह रहा पिछे बैठा हाँ, पर तुहाडे वचन सुन के मेरा दिल इदां बदल गया, सोच इदां बदल गई, मैं तौबा करदा, अपनी सारियां गलतियां तो माफी मंगदा हाँ। मैं बहुत घरां नूं लुटिया, बहुत चोरियां कीतियां, पर मैनूं हुण माफ कर दिओ। और हजूर हुण मेरे अंदरला चोर मर चुका है और मेरे अंदरला आशिक पैदा हो गया, मैं तुहानूं बहुत इश्क करदा। कहंदे मन च ही कह रहा है कि मैनूं गौस नाल इश्क, क्योंकि उसले सामने वो सी, जेड़ा सामने होवे ना फिर रब भी उह चों नजर आंदा है। समझदे हो कि नहीं? कहंदे हजूर मैनूं तुहाडे नाल इश्क हो गया, और इदां दा मन दे विच आया। फिर पछतावा की होया कि जेड़ियां चोरियां कीतियां अज तक फड़िया नहीं गया, ਉਹਦੀ सज़ा भी मैनूं मिलनी चाहिए है, क्योंकि मैं पाप किया, सज़ा मिलनी चाहिए है। पहला एक चोर सी जो चाहता सी मैं किसी तरह बचा,
पर हुण एक आशिक है जो कहता है जो मेरे तो गलतियां हुई उसकी सजा भोगा। सत्संग तो बाद सत्संग समाप्त होया, चोर उठिया, उठ के पिछे नूं चला गया, अगे नूं नहीं आया कि मैं हजूर नाल इश्क करदा हां पर मैं इन्ना गुनाहगार हां, किहड़ी शक्ल लैके अपने महबूब दे सामने जावां। पहला जावां वक्त दे राजे दे कोल, बादशाह कोल, अपने जुर्म दी सजा भोगा, फिर मैं हजूर दे सामने आऊंगा कि हजूर हुण मैं सजा भोग के पाक पवित्र होके तुहाडे कोल आ गया। ये सोच लैके चोर कित्थों हजूर दे दरबार चों निकलिया तो सीधा जिथे बादशाह रहिंदा सी ना उहदे महल दे बाहर पहुंच गया। सैनिकां ने पुछया की काम है तैनूं? उन्हें कहा काम कोई नहीं, दरअसल मैं वो चोर हां जिहदी तलाश ये राजे दे सैनिक कईयां सालां तो कर रहे हैं, पर अज मैं अपने आप नूं पकड़ाण वास्ते आया, जिदा बंदा सरेंडर करन आया, मैं हवाले करन आया हां ताकि मैनूं मेरी कीती चोरी दी, पापां दी, गुनाहां दी सजा दित्ती जावे। वो सैनिकां ने फटाफट फटिया बादशाह दे सामने लै गए, फड़ के जिद्दां ही बादशाह ने देखिया ये वो चोर है जिन्हों लभदे सी। पर कमाल दी गल है, चोर तां कदी सामने नहीं आंदा, ये अपने आप किदां आ गया? अपने आप किदां आ गया? पुछया ओ जे तू सचमुच चोर है तां सच दस, चोर तां सिपाही नूं देख के दौड़दा है, तू आप किदां आके गिरफ्तार हो गया? फिर चोर ने सारी गल दसी कि हजूर बादशाह मैं गौस दे दर ते गया सी चोरी दी नीयत नाल कि उत्थे लोग है, उत्थे लोग बहुत है, जाके जेब कटूंगा, किसे नूं लुटूंगा, किसे नूं ठगूंगा। पर मैनू की पता सी उत्थे मैं ही ठगिया जाना है, यानी उत्थे मेरे ही दिल लुट लेना है। बैठा हजूर दे वचनां दा, उन्हां दी नज़र दा इदां दा असर होया, उन्होंने मुस्कुरा के देखिया। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही तां कहंदे है ना, मेरे हर दुख दर्द, मेरे हर दुख दर्द चिंता को तुम जड़ से मिटा देते हो। मेरे हर दुख दर्द चिंता को तुम जड़ से मिटा देते हो। ऐ मालिक जब मेरी तरफ देखकर तुम मुस्कुरा देते हो। जब मुर्शिद मुस्कुरा के ही देख लेंदा तो इंसान दे कई दुख दर्द तां उदे मिट जाते हैं। वो कहते हजूर ने भी इदां दा देखिया मुस्कुरा के कि बस मेरे अंदरला चोर खत्म हो गया। तो बादशाह जीवन च बदलाव आया। हुण मैं हजूर नूं अपना मुर्शिद मन के उन्हां दे कदमां नाल जुड़ना चाहता है, पर मेरा मन कहता है कि जब तक अपनी गलतियां की सजा नहीं भोगदा तू हजूर दे सामने जाण दे लायक नहीं है। सो जल्दी मैनू सजा सुना, जो भी मेरी सजा मैनू दे, ताकि मैं अपने जुर्मां की सजा भोग के पवित्र होके साफ होके हजूर दे कदमां तक पहुंच सका। देखो इश्क। बादशाह ने कहा अच्छा जे ये गल है तो फिर चोर की सजा होंदी है जिहड़ा चोरी करदा उहदे हत्थ, क्योंकि अरब के अंदर यह हुंदा कि चोर के हत्थ कट दिओ। बादशाह ने कहा जल्लाद नूं इहदे हत्थां नूं कट्टिया जावे। इधर बादशाह ने हुक्म किया कि चोर के हत्थ कट्टे जाण। उधर हजूर बैठे सत्संग तो वेले हो गए संगत दे विच। हजूर ने अपने प्यारे सेवक नूं शेख बारकी नूं बुलाया, जिहदा काम सी खूह ते लोगां नूं पानी पिलाना। कहंदे बारकी जा जाके बादशाह दे दरबार च हुणे चला जा, उत्थे मेरा प्यारा आशिक है, देखी किते बादशाह नूं कोई सजा ना सुना देवे, नहीं तो बादशाह नहीं बचदा। बादशाह सजा किहनूं सुना रहा है? चोर नूं। कहंदे किते सजा दे ना देवे, जाके दस दे बादशाह नूं ये गौस दा आशिक है तो गौस इहदे नाल इश्क करदा है, इसलिए बादशाह नूं बरी कर दे। कहंदे जदों बारकी दौड़ के गया, बादशाह ने हुक्म सुनाया ही सी हथ कट दिओ दे। जल्लाद अपना तलवार तेज कर रहा है, ये हथ कट्टे जाने हैं, वो तेज हो रहा है, यानी वर्षा जो तलवार तेज हो रही है पत्थर ते रगड़ के, ये हथ बन्ने हुए हैं। हुण जल्लाद जिद्दे तलवार लेके वार कर, शेख बारकी पहुंच गए, बादशाह रुक जा। बादशाह ने देखा हजूर दे दर दा सेवक, क्योंकि जानदा सी बादशाह भी हजूर दा मुरीद सी। शेख बारकी ने देख के बादशाह खड़े हो गए कि हजूर दे दरबार च रहने वाला हजूर दा सेवादार। हाँ जी बारकी जी किद्दां आए हो? वो कहंदे हजूर ने स्नेहा भेजा कि बादशाह नूं दस दे कि एक तेरे दरबार च मेरा आशिक है जो मैनू इश्क करदा, तो मैं भी उन्होंने बहुत इश्क करदा है। देखी हुण वो मेरा हो गया है, उन्होंने कोई सजा ना सुनाई, उन्होंने मैं माफ कर दिता, तू भी माफ कर दे। जिद्दे ही बादशाह ने सुनिया, क्योंकि हजूर की ताकत की सी, हजूर वो मुर्शद सी, तो मुर्शद का वचन किहड़ा मोड़ना सी। बादशाह कहते जे हजूर ने माफ कर दिता,
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਬਾਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਚੋਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਚੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰੌਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, क्योंकि जिनके अंदर यकीन है पूरा, बस वो ही फूलते हैं फलते हैं। जिनके अंदर यकीन है पूरा, बस वो ही फूलते हैं फलते हैं। अपनी मंजिल वो पा नहीं सकते, रोज जो रास्ते बदलते हैं। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਸੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਚਮੜੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕਦੀ ਯਕੀਨ, ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਦੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਫੋਲੀ ਗੁਦੜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਮਝੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ, ਜੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਗਰ तुम मेरे हो जाओ तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो एक बार कहते ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਮਾਈਂਡ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਅਰਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਨਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਲੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ? ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਨਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਲੇਖ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖ। ਨਾ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੇਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਦਮ, ਵਧਾਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਦਮ, ਵਧਾਓ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਦਮ। ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तो जाओ फिर नाल ही हमेशा। आज तो डर चिंता छड्डो, क्योंकि सिर्फ कहने ना गल नहीं बननी, करके दिखाओ। जे कह दिता मेरा मालिक नाल है तो डर छड्डिया, चिंता छड्डी, फिक्र छड्डी, क्योंकि तुहाडे चिंता करना कुछ नहीं होना पर उत्ते विश्वास करना सब कुछ हो जाना है। इसलिए अपने मालिक ते विश्वास करिए तो फिर जीवन च खुशियां खुशियां आणगियां। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग समाप्त करन तो पहला जिद्दां तुहानूं प्रोग्रामां बारे दस्सिया ही है कि 7 तरीक जो ਐਤਵਾਰ आ ਰਿਹਾ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, क्योंकि उन्होंने जीवन में बेनती
लिख के भेजी है कि मालको संगत ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਤਸੰਗ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਭਲੱਥ ਰੋਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ 11 ਜੂਨ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ 13 ਜੂਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कंटिन्यूअस शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। जय माता दी।